ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕೀರ್ತನೆ 118ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಓ ಗಿವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್, ಫಾರ್ ಹೀ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮರ್ಸಿ ಎಂಡ್ಯೂರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಆಮೆನ್. ಯು ಪುಶ್ಡ್ ಮೀ ವೈಲೆಂಟ್ಲಿ ದಟ್ ಐ ಮೈಟ್ ಫಾಲ್, ಬಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್, and he has become my salvation. The voice of rejoicing and salvation is in the tents of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord does valiantly. I shall not die, but live and declare the works of the Lord. Amen. Open to me the gates of righteousness. I will go through them and I will praise the Lord. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇನೆ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ವೈರಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೀಳನೂಕಿದಿ, ಆದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ನನ್ನ ಬಲವು ಕೀರ್ತನೆಯು ಯೇಸುವೆ, ಆತನಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಯು ಜಯಘೋಷವು ನೀತಿವಂತರ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ದೇವರ ಬಲಗೈ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ದೇವರ ಬಲಗೈ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಬಲಗೈ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಜೀವದಿಂದಿದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಾರುವೆನು. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀತಿ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ಅದರ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಇದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆತನೇ ನನ್ನ ಬಲ, ನನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಯು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟೋಣ, ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ఓరన్న యేసువికి సాటి ఈ లోకములో ఏ లోకములో కూడా లేరన్న ఒక పాట పాడుతూ దేవుని నామాన్ని ఘనపరుస్తాం ప్రియులారా. హల్లెలూయా. ఓరన్నా యేసుకు సాటి ఎవరు లేరన్నా, యేసయ్య దైవం చూడన్నా, యేసయ్య దైవం చూడన్నా. ఓరన్నా యేసుకు సాటి వేరే లేరన్నా, యేసయ్య దైవం చూడన్నా. వచ్చాడన్నా, పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా. యేసు ప్రభు చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా, పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా. అద్వితీయుడు ఆది దేవుడు ఆదరించెను, నన్ను ఆదుకోనేను. అద్వితీయుడు ఆది దేవుడు ఆదరించెను, నన్ను ఆదుకోనేను. ఓరన్నా యేసుకు సాటి వేరే లేరన్నా, యేసయ్య దైవం చూడన్నా. నువ్వు చూడన్నా, యేసయ్య దైవం చూడన్నా. పరమును విడిచి వచ్చాడన్నా, నరులలో నరుడై పుట్టాడన్నా. పరమును విడిచి వచ్చాడన్నా, నరులలో నరుడై పుట్టాడన్నా. పరిశుద్ధుడు పావనుడు ప్రేమించెను, మాకు ప్రాణమిచ్చెను. అవునేన్ పరిశుద్ధుడు పావనుడు ప్రేమించెను, తన ప్రాణమిచ్చెను. ఓరన్నా యేసుకు సాటి ఎవరు లేరన్నా, యేసయ్య దైవం చూడన్నా. నువ్వు చూడన్నా, యేసయ్య దైవం చూడన్నా. సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడన్నా, నీకోసం మరణం గెలిచి లేచాడన్నా. సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడన్నా, మరణం గెలిచి లేచాడన్నా. మహిమ ప్రభు మృత్యుంజయుడు క్షమించెను, మాకు జయమిచ్చెను. మహిమ ప్రభు
మృత్యుంజయుడు క్షమించెను నాకు జయమిచ్చెను. ఓరన్నా ఓరన్నా యేసుకు సాటి ఎవరు లేరన్నా లేరన్నా. యేసయ్య దైవం చూడన్నా చూడన్నా. యేసయ్య దైవం చూడన్నా. ఓరన్నా 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 యేసుకు సాటి ఎవరు లేనే లేరు. యేసయ్య దైవం చూడన్నా చూడన్నా. యేసయ్య దైవం చూడన్నా. యేసయ్య దైవం చూడన్నా. సిలువలో ప్రాణం సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడన్నా. యేసు ప్రభు మరణం గెలచి తెచ్చాడన్నా. సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడన్నా. మరణం గెలచి తెచ్చాడన్నా. మహిమలు ఎన్నో చూపాడన్నా. మార్గం తానే అన్నాడన్నా. మహిమలు ఎన్నో చూపాడన్నా. మార్గం తానే అన్నాడన్నా. మనిషిగా మారిన దేవుడిగా మరణం పాపం తొలగించెను. మనిషిగా మారిన దేవుడిగా మరణం పాపం తొలగించెను. ఓరన్నా 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 యేసుకు సాటి ఎవరు లేరన్నా లేరన్నా. యేసయ్య దైవం చూడన్నా చూడన్నా. యేసయ్య దైవం చూడన్నా. యేసయ్య దైవం చూడన్నా. యేసయ్య దైవం చూడన్నా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಾಕ್ಯವು ನರಾವತರೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮುಕ್ತಿ ದಿಲಾಯ ಯೇಸುನಾಮ್, ಶಾಂತಿ ದಿಲಾಯ ಯೇಸುನಾಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಪ್ರೇರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇನ್. ನಗನಗ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. मुक्ति दिलाया धरणी में तूने जन्म लिया यीशु. जन्म लिया यीशु. धरणी में तूने जन्म लिया यीशु. जन्म लिया यीशु. अपना
ಯೇಶು ನಾಮ. ಪ್ರೇರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ತಾನು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸೋಣ ಪ್ರೇರೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ದೇವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಬೇರೇನು ಕೊಡಲು ನಮಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಈ ಮುಂಜಾನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಓ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಕರ್ತನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. ಓ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. That man
ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ, ಇಸಾಕನ ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ, ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನು ನಿನ್ನ ದೇವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ, ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಹೃದಯದ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಹೃದಯದ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಹೃದಯದ ತುಂಬ, ಹೃದಯದ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, 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 ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ. ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬದುಕಿರುವ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ನೀವೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆರಾಧನೆ.
ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀವೇ. ನಿನ್ನ ಮನದು ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀವೇ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆಗೋರ ಶಿಲುಬೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟೆ, ನನಗಾಗಿ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ. ಆಗೋರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು, ನನಗಾಗಿ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಮತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿದೆ. ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಹೊಗಳುವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಮತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿದೆ. ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಯ ಹೊಗಳುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೆಹೋವ ಹೀರೆಯಾಗಿ, ಯೆಹೋವ ಹೀರೆಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವ ತೀರಿಸಿದೆ. ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಯೆಹೋವ ಹೀರೆಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವ ತೀರಿಸಿದೆ. ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ನೀನೇ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನೀಡಿದೆ. ಯೆಹೋವ ರಾಫ ನೀನೇ, ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ನೀನೇ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನೀಡಿದೆ. ಯೆಹೋವ ರಾಫ ನೀನೇ, ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, 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 ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಓ ಯೇಸುವೇ. ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ರೂಪಪೂರ್ಣನೇ, ರೂಪಪೂರ್ಣನೇ, ಓ ರೂಪಪೂರ್ಣನೇ, ರೂಪಪೂರ್ಣನೇ, ಓ ರೂಪಪೂರ್ಣನೇ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನಾನು ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ, ನಾನು ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನಾನು ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ
ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವಪ್ಪ. ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಿನಗೆ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ಓ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಣ, ಆಶೀರ್ವದಿಸೋಣ. ಈ ನಕ್ಷೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಸರು ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸೋಣ. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾತನೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಾಗುತ್ತೇವಪ್ಪ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಮಹೋನ್ನತನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತದ ವಿಭಾಗಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ, ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ, ನಿನ್ನ ನೀತಿ ಕರ್ತನೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ, ನಿನ್ನ ನೀತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗಿ, ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಯವನಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ನಿನ್ನ ಲಾರ್ಡ್, ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಅ ಹೀಲಿಂಗ್, ಓ ಗಾಡ್, ಅ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪಲ್ಪಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಮೂಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿ ಕರಪ್ಷನ್ ವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ನಾಯಕರ ಕರ್ತನೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬರಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವಪ್ಪ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಮೆನ್. ದೇವ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮವನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಒಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಿನವಲ್ಲ. ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ನಾವು ಏನನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಜನಿಸಿದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆಮೆನ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಹೊಸಬರು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಓಕೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, ಕೆಲವು ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹೋದರರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇದೇ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು,
ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಡ್ರಿ, ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೂಟವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ವಿ, ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದನು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಆತನು ತೋರಿಸಿದನು. ಆಮೆನ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಸೊ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಸೊ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗೋಣ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು? ಆಮೆನ್. ಒಂದು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಅದ್ಭುತ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಬರುವಾಗ ಬ್ರದರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಹೋದರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವವರು. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. How are you, church? ಸಭೆಯೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? Wonderful. Great. The worship was so nice. ಆರಾಧನೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು Thank God for the worship team. ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. And I know that we are very colorful. They were very colorful. Stage is very colorful. ಮತ್ತು Everything is. And you all are colorful. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. These all things is happening for a reason. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. That reason is Jesus. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is the reason for this season. ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣನು ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Not only season, ಈ ಒಂದು ಸಮಯವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, all through our life. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. It's all about Jesus. ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿತಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Before we get into the word, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ we all together we will seek the face of God. We will pray. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Here there is a presence of the Lord. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನವೂ ಇದೆ. Hallelujah. Hallelujah. We are not alone. ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರು ಅಲ್ಲ, We are with the presence of God. ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. There is healing in His presence. ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದೆ. Bible says ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, His presence was present there to heal the sick and disease. ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನವು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. And Bible also says ಮತ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, He knows our heart. ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. So we will close our eyes for a minute. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮಯ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು We will say we will pour out our heart to God. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಿಚ್ಚಿ 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 ಹೇಳೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, Oh God, visit us. ಓ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿರಿ. Oh God, we pray, visit us. ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Only you can do it, oh God. ಕೇವಲ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನು ಸ್ವಾಮಿ, Nobody else, oh Father. ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. Oh, thank you, Jesus. ವಂದನೆ 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 ಯೇಸುವೆ, Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. Lord, you said in your word, ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, whatever you bind on earth shall be bound in ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ heaven. ಏನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Lord, we bind every sickness, disease, every work of the enemy, every bondage in the name of Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನವನ್ನು, ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Lord, where there is Holy Spirit, there is freedom, your word says. ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ಇದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ Thank ಸ್ವಾಮಿ. you for the move of the Holy Spirit in this
place and in the people of God. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಚಲನೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. Have your own ways, O God. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. We declare that Jesus Christ is the Lord over this place. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೇವರೆಂದು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. In the matchless name of Jesus. ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. For 15 to 20 minutes, ಮತ್ತು 15 ಅಥವಾ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಪರ್ಯಂತರ we will meditate the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Then later on we will get into prayer. ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Hallelujah. Hallelujah. First we will read it in Kannada, a passage from the Bible. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ Then ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. we will meditate together. ನಂತರ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. From Luke Gospel 16th chapter 19th verse ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ till 31. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನದಿಂದ 31ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ. I want you to listen to this passage very carefully. ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಸಕಲಾತಿ ನಯವಾದ ನಾರುಮಡಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವೈಭವದೊಡನೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಅವನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಲಾಜರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಗಾರನು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇವನು ಮೈತುಂಬ ಹುಣ್ಣೆದ್ದವನು. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಎಂಜಲನ್ನು ತಿಂದು ಹಸಿವು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಯಿಗಳು ಸಹ ಬಂದು ಅವನ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಭಿಕ್ಷುಗಾರನು ಸತ್ತನು. ದೇವದೂತರು ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಸಿದರು. ಆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಸಹ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆದವು. ಅವನು ಪಾತಾಳದ ಒಳಗಡೆ ಯಾತನೆ ಪಡುತ್ತಾ ಇರುವಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ದೂರದಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಇವನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲಾಜರನನ್ನು ನೋಡಿ, ತಂದೆಯೇ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಜರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು. ಅವನು ತನ್ನ ತುದಿ ಬೆರಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ಕಂದ, ನೀನು ಆಶಿಸಿದ ಸುಖವನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಜರನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ. ಈಗಲಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಸಂಕಟ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಡೊಂಗರ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಯದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಹೋಗಲಾರರು, ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಯಾರೂ ದಾಟುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದನು. ಆಗ ಅವನು, ಅಪ್ಪ, ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಜರನನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ 5 ಮಂದಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಈ ಯಾತನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರು. ಬಾರದಂತೆ ಅವನು ತಾನು ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲಿ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅನ್ನಲು ಅವನು, ತಂದೆಯೇ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಸತ್ತವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅಂದನು. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bible says here, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, there was a rich man and there was a poor man named Lazarus. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಲಾಜರನೆಂಬ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದನು. Now when I am talking about this passage, ಈ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ it's not about rich and poor. ಇದು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. It's about a story ಇದು ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ about rich man and poor man. ಶ್ರೀಮಂತನು ಮತ್ತು ಬಡವನು. Now, ಈಗ when we meditate this passage, ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ Bible says here, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, there ಇಲ್ಲಿ was a rich man ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಿದ್ದನು, and there was a poor man, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು, and his name was Lazarus. ಆತನ ಹೆಸರು ಲಾಜರನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇತ್ತು. And Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, the rich man lived a luxurious life. ಶ್ರೀಮಂತನು ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವಿಸಿದನು. He was wearing nice dress. ಉತ್ತಮವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ He ಇದ್ದನು. was very rich. ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದನು. He had everything he wanted. ತನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಇತ್ತು. He was happy. ಅವನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾ And ಇದ್ದನು. Bible says, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ, he had 5 brothers. ಆತನಿಗೆ 5 ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು And he was ಇದ್ದರೆಂಬುದಾಗಿ. living very, very happily. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಸುಖ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅವನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. At the same time, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ there was a poor man at his door, at his house gate. ಆ ಶ್ರೀಮಂತ
ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದ್ದನು. and his name is Lazarus. ಆತನ ಹೆಸರು ಲಾಜರನಾಗಿತ್ತು. What is his condition? ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? He was very poor. ಆತನು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ He ಒಂದು had ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು wounds on his body, ಮತ್ತು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. and he was in pain, ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದನು and he was in sorrowful state, ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾದ ಒಂದು ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಇದ್ದನು. and he was waiting to see what will fall from the rich man's table. ಆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಊಟ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. That was his state. ಅದು ಆ ಒಂದು ಲಾಜರನ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. And moreover, ಮತ್ತು ನಂತರ Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, dog came and licked his wounds. ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಬಂದು ಆತನ ಹುಣ್ಣನ್ನು ಅಥವಾ ಗಾಯವನ್ನು ಅದು ನೆಕ್ಕಿತು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. There are so many people who have a dog, pet dogs. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೆಟ್ ಡಾಗ್ಗಳು ನಾಯಿಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. They start kissing their dog. ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ಒಂದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾರೆ. And their pet dogs lick them. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ತಿರುಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕುತ್ತವೆ. Sometime ಕೆಲವು ಸಾರಿ this owner licks the dog more than dog licks them. ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಓನರು ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಆತನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾನೆ. They take their face and they kiss. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ನಾಯಿಯ ಮೂತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾನೆ. They kiss it very joyfully. Dog licks very happily. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಯಜಮಾನನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. And owner is happy and dog is happy. ಮತ್ತು ಯಜಮಾನನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಾಯಿ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. But in this case, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ it was not like that. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಿರುವುದಿಲ್ಲ. Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, dog was licking his wounds. ಆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಲಾಜರನ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗಾಯಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಇತ್ತು. Probably I feel that may be paining Lazarus. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಲಾಜರನಿಗೆ ದುಃಖಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. He was in a bad state. ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಇದ್ದನು. But the rich man ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತನು is very in a happy state. ತುಂಬಾ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. He's living the way he wants to. ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. He has everything. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. Every day he's wearing linen clothes. ಪ್ರತಿ ದಿನಾಲೂ ನಾರು ಮಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. We wear when we go outside for the function. ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ But he's wearing at home only every day. ಆತನು ಪ್ರತಿ ದಿನಾಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. He should be really rich. ಬಹುಶಃ ಆತನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರಬಹುದು. That is his state. ಅದು ಆತನ ಒಂದು ಮಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. But Bible says, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, can we read it from 22nd verse? ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಭಿಕ್ಷುಗಾರನು ಸತ್ತು ಹೋದನು. ದೇವದೂತರು ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಸಿದರು. And in English it says, so it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also was died and was buried. ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತು ಹೋದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, rich man died. ಶ್ರೀಮಂತನು ಸತ್ತು ಹೋದನು. And Bible also says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ, poor man died. ಬಡ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋದನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Death will come to everybody. ಮರಣವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. We may live as if death will never come. ಮರಣವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು. We may forget and we may live that death will never come. ಆ ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. But the truth is, ಸತ್ಯ ಏನಂತ but ಹೇಳೋದಾದರೆ, the reality is, ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, death will be at a doorstep one fine day. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ದಿನದಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮರಣವು ಬರುತ್ತದೆ. This clay is not permanent. ಈ ಒಂದು ಶರೀರವು ಅದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. This house is not permanent. ಈ ಒಂದು ಮನೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ. This is just a temporary. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿದೆ. Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Lazarus died. ಲಾಜರನು ಸತ್ತು ಹೋದನು. And angel came and picked him up. ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಲಾಜರನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. And rich man died. ಶ್ರೀಮಂತನು ಸತ್ತು ಹೋದನು. He was buried. ಆತನು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು. What kind of a life you want to live? ಎಂತ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜೀವಿತವು ನೀನು ಜೀವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿ? Where angels come to welcome you to the permanent house?
ಆ ಒಂದು ದೂತರು ಬಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? Jesus himself coming to you and pick you up? ಯೇಸು ತಾನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? Or you will be just dead and will be buried? ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ತು ಹೋಗು ಹುಣಲ್ಪಡುತ್ತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. What kind of a life you will live on this earth? ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿ? Being rich is not a sin. ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರುವುದು ಪಾಪವಲ್ಲ, But what kind of a life you will live? ಆದರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿ? Death will come one fine day. ಮರಣವು ಒಂದು ದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. Now some people are telling, ಕೆಲವು ಜನರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, in another 2 days, 2 ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ brother, ಸಹೋದರನೇ, in another 2 days, ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ Christmas is there. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವು ಬರುತ್ತಾ I ಇದೆ. have bought very nice, colorful, design saree, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ kurtas ಒಂದು and ಸೀರೆಗಳನ್ನು, everything. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಕುರ್ತಗಳನ್ನು And ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. there are stars at my house. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. There is a green color tree. ಆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಟ್ರೀ ಎಂದು ಅದು ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. And we have ordered for the cakes and biryani. ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಕ್ ಅನ್ನು, ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. And you are talking about death. ನೀನು ಮರಣವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಈಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. One fine day, ಒಂದು ದಿನ we have to face the death. ನಾವು ಮರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು. Everybody will die. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Now I am not scaring you up, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಯಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but this is the truth. ಇದೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. One fine day we have to leave this temporary house. ಒಂದು ದಿನ ಈ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. And Bible says ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Lazarus was carried to the bosom of Abraham. ಲಾಜರನನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎದೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದರು. Hallelujah. Hallelujah. And we will read 24th verse. No, 23rd verse. And being in torment in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Hallelujah. Bible says ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, the rich man carried to the hell, ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತನು ನರಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು and the poor ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟನು. man Lazarus was in the father's Abraham's ಆ bosom. ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಲಾಜರನು ಆ ಒಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೊರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. He was the poor man was in the father's bosom. ಆ ಒಂದು ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಲಾಜರನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಆ ಒಂದು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಆತನು And ಹೊರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. the rich man went to hell. ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. And the rich man went to hell. ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. Now that doesn't mean that if you are rich you will go to hell. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀನು ಶ್ರೀಮಂತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಾಗ ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. How you live your life on this earth will determine. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನೀನು ಜೀವಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅದೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Hell is not a good place to be. ನರಕವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ನಾವು ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. It's a very dangerous place. ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾದಾಗಿರುತ್ತದೆ. There is full of torment in the hell. ಯಾತನೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ನರಕದಲ್ಲಿ. I remember one great man of God in India. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದೇವ ಸೇವಕರು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. He had a privilege to go to heaven and the hell in the spirit. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆತನಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. And that man of God went to hell and he saw something there. ಆ ಒಬ್ಬ ದೇವ ಸೇವಕನು ಆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿದನು. God took him to the hell. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಸೇವಕನನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು And ಹೋದನು. God showed him the hell. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ನರಕವನ್ನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. In the hell there is something called a lake of fire. ಆ ಒಂದು ನರಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇರುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿದನು. As you see the waters, the ocean and things like that. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳನ್ನು, ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೋ In a similar way there is a lake of fire. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ, ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ. And when this man of God went there, ಈ ಒಂದು ದೇವ ಸೇವಕನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ God showed him ದೇವರ ತನಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. there are hundreds and thousands of people in that lake of fire. ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿದನು. Oh, it's a very dangerous place to be. ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದ ಸ್ಥಳವು ಆ ನರಕವಾಗಿದೆ. There is a lake of fire. ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. And all the souls are there in that lake of fire. ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಆ ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿದನು. And they are floating in that lake of fire. ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೇಲಾಡುವುದನ್ನು ಆ ಒಂದು ದೇವ ಸೇವಕನು And ನೋಡಿದನು. this man of God says, ಈ ದೇವ ಸೇವಕನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದನು, the lake of fire, that fire ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆ throws the soul, ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತದೆ. and that soul
catches the stones ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ. and that soul is so happy. ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. But in a moment ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ the same fire will take him inside. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬೆಂಕಿ ಹೋಗಿ ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. The waves will take him inside. ಆ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. It's a very dangerous place to be. ಅದು ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. That lake of fire is not made for you and me. ಆ ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆಯು ನಿನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. That lake of fire is for the devil. ಆ ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆಯು ಒಂದು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Bible says here, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, this rich man opened his eyes in the hell. ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತನು ನರಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದನೆಂಬುದಾಗಿ And ನಾವು this ನೋಡುತ್ತೇವೆ. poor man Lazarus, ಈ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಲಾಜರನು he was in the father's bosom. ಆತನು ತಂದೆಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Where you want to be? ನೀನು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ You ನೀನು want to be ಬಯಸುತ್ತೀಯ? in the father's bosom, ನೀನು ತಂದೆಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೀಯ, or you want to be in the lake of fire? ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯ ಒಂದು ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ The choice ಬಯಸುತ್ತೀಯ? is yours. ಆಯ್ಕೆ ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ. We will read the 24th verse. ತಂದೆಯೇ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಜರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು. ಅವನು ತನ್ನ ತುದಿ ಬೆರಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತೇನೆಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. Then he cried and said, Uh-huh. Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Hallelujah. Bible says here, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, the rich man is tormented. ಶ್ರೀಮಂತನು ಯಾತನೆ ಪಡುತ್ತಾ The ಇದ್ದಾನೆ. rich man is tormented. ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತನು ಯಾತನೆ ಪಡುತ್ತಾ And he ಇದ್ದಾನೆ. opens his eyes and he recognizes Lazarus. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಲಾಜರನನ್ನು ಆತನು ಗುರುತು And ಹಿಡಿದನು. he is praying in the hell to Father Abraham. ನರಕದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಮಂತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. I don't know whether he prayed when he was on the earth. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಶ್ರೀಮಂತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. But when you go to hell and when you pray, it is too late. ಆದರೆ ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ And ಬರುವುದಿಲ್ಲ. he says, ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, Oh Father, ಓ ತಂದೆಯೇ, send Lazarus ಲಾಜರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು, so that ಆದ್ದರಿಂದ he may give me a Coca-Cola. ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಕೊಡುವಂತೆ ಲಾಜರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು, So that they may give me a energy drink. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಜರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು. Or put 9 grains in the mixie and take an energy drink every new morning. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Is he asking rasna? ರಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? Is he asking allam chai? ಅಲ್ಲಂ ಚಾಯ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Those all things are in this earth. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಇವೆ. When he goes to hell, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ he's praying. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ On ಇದ್ದಾನೆ. this earth, I don't know whether he prayed or no. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Na istumo. ಮತ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾತನೆ ಪಡ್ತಾ Na ಇದ್ದಾನೆ. istumo. ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಆತನು pray ಹೇಳಬಹುದು. చేసేలేదు. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ఇప్పుడు ఏమి? ಇವಾಗ ಏನು? Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. You and I cannot live the life the way we want to. ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. We are born by God. We are born with a purpose. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Our lives are not accidents. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವು ಇಲ್ಲ. And he's in the hell. ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತನು ನರಕದಲ್ಲಿ The ಇದ್ದಾನೆ. rich man is in the hell. ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತನು ನರಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. What is he asking? ಆತನು ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Send Lazarus ಲಾಜರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು, so that he can dip his finger in the water ತನ್ನ ತುದಿ ಬೆರಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ and he can put it in my tongue. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In the hell you will not find even a single drop of water. ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನರಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is the Lord. ಯೇಸುವೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Bible says ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, he was tormented ಶ್ರೀಮಂತನು ಯಾತನೆ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ in the flames. ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ. We will read 25th verse. Read. But Abraham said,
But Abraham said, Father said, Son, Son, remember that in your lifetime uh-huh, you received your good things, and likewise Lazarus evil things. evil things. But now he is comforted, and you are tormented. When he received all the good things what he wanted, he did not live the life properly. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. How can you say that? Wait, little later we will know that. ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಬಹುದು. We will read 26th verse. 26ನೇ ವಚನದಿಂದ, And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, Okay. so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. There is no train ticket, there is no flight ticket from heaven to hell. ಪರಲೋಕದಿಂದ ನರಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. If you go to hell, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ there is no returning back. ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. And Father says, ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ the ಇದ್ದಾನೆ, people who are in heaven ಆ ಒಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರು cannot go that side. ಆ ಕಡೆಗೆ The ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. people who are on the hell ಆಚೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು cannot come this side. ಈಚೆ ಕಡೆ ಬರೋಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. There is a partition. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೋಂಗರವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದೆ. Hallelujah. Hallelujah. It is too late. ತುಂಬಾ ಸಮಯವುದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. Nothing can be done. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. We will read further. ಮುಂದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. Hallelujah. For I have 5 Bible brothers. says Lazarus was begging in hell. Rich man was begging in hell. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಶ್ರೀಮಂತನು ಆ ಒಂದು ನರಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. We will read further. For I have 5 brothers, Uh-huh. that he may testify to them, Uh-huh. lest they also come to this place of torment. And he's saying that he's interceding for his brothers. ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮಂತನು ಆತನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He says, ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, oh, send Lazarus to my brothers. ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಲಾಜರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು. I don't want them to come to the place of torment. ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯಾತನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ This is ಎಂಬುದಾಗಿ. not a good place for my brothers to come and stay here. ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಬಂದು ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. We will read further. Abraham said to him, they have Moses and the prophets. They have Moses and the prophets, they have church, they have El Shaddai, they have evangelists, they have everything. They did not listen to them. We will read further. Let them hear them. Let them hear them. And he said, Uh-huh. no, Father Abraham, No, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, Uh-huh. they will repent. they will repent. ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬಹುದು. This rich man is praying from hell. ನರಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಶ್ರೀಮಂತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, Oh, Father Abraham, ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, I did not repent. ನಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ. I lived the life the way I wanted to. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾನು But I have ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆ. five more brothers. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ 5 ಸಹೋದರರು ನನಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. They know Lazarus. ಲಾಜರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. If Lazarus goes from the dead, ಮತ್ತು ಲಾಜರನು ಈ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಭೂಲಕ್ಕೆ and when ಹೋದರೆ Lazarus speaks, ಮತ್ತು ಲಾಜರನು ಮಾತನಾಡಿದರೆ my 5 brothers will listen. ನನ್ನ 5 ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ಬಹುಶಃ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Not only listen, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, they will repent. ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾರೆ. This rich man ಈ ಶ್ರೀಮಂತನು ಹೇಳ್ತಾ lived ಇದ್ದಾನೆ, a life ಆ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನು without ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ. repentance. ಯಾವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದೆ ಆತನು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. He lived however he wants. ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನು He ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ lived luxuriously. ಮತ್ತು ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಭೋಗ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನು ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ. It's not about rich or poor. ಅದು ಬಡ ಮನುಷ್ಯನು It's ಶ್ರೀಮಂತನ all ಬಗ್ಗೆ about ಅಲ್ಲ. have you repented or not. ನೀನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. This rich man did not repent. ಈ ಶ್ರೀಮಂತನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ. And he's telling, ಆತನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, send Lazarus ಲಾಜರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು, so that my brothers can repent. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಕೇಳಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡಬಹುದು. Today God is talking to you and me. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ We ಇದ್ದಾನೆ. got to repent. ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು. Hallelujah. 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 And Abraham says, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, they have Moses and the law and everything. ಅವರಿಗೆ ಮೋಶೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. We will read further. But he said to them, Mhm. but he said to him,
if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rise from the dead. Hallelujah. Bible says here, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, the rich man says, ಶ್ರೀಮಂತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, if any person, if this Lazarus rises from the dead and speak to my brothers, ಈ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಲಾಜರನು ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ they will repent. ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬಹುದು. Now the question is, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, can anybody rise from the dead? ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತು ಹೋದವರು ಎದ್ದಿದ್ದಾರಾ? Has anybody raised from the dead? ಸತ್ತು ಹೋದವರು ಯಾರಾದರೂ There ಎದ್ದಿದ್ದಾರಾ? are so many good people under the sun. ಅನೇಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಅವರು ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗಡೆ ಸತ್ತು They ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. are good people. ಅವರೆಲ್ಲರೂ They have ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, done wonderful things. ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But their graveyard still remains. ಆದರೆ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. Hallelujah. Hallelujah. People say, ಜನರು ಹೇಳಬಹುದು, my relatives say, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು when they ಕೇಳಬಹುದು, come to me, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ they say your father was very good. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರು, My father was very good. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರು, But my father is dead and is still there in Sudgad. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸುಡುಗಾಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. I know a chief minister ನನಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು who ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, gave rice for 2 rupees for the poor people. ಮತ್ತು 2 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. But his graveyard remains there. ಆದರೆ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. He is not risen from the dead. ಆತನು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. We all love Mother Teresa. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮದರ್ ತೆರೇಸರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ She's done ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. so many good things. ಅವರು ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು But ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. she's dead and she's buried. ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದರು, ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ Can ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟರು. anybody rise from the dead? ಯಾರಾದರೂ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ? Has anybody raised from the dead? ಯಾರಾದರೂ ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ? Bible says. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Bible says. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, There was. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ, There was a man. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದ್ದನು, God created him. ಮತ್ತು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. But Bible says he sinned against God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ And that ಮಾಡಿದನೆಂಬುದಾಗಿ, separated man and God. ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅದು ಮತ್ತು ಅದು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿಸುವುದೆಂಬುದಾಗಿ And ದೇವರ the ವಾಕ್ಯ sin ಹೇಳುತ್ತದೆ. went on. ಮತ್ತು ಪಾಪವು ಮುಂದುವರಿಯಿತು. You don't have to sin to be a sinner. ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಪಾಪಿ ಆಗುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. We are born sinners. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. There is a nature of sin in us. ಒಳಗಡೆ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ. Hallelujah. 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 We are born sinners. ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ And ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. Bible says, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, God saw from heaven ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ his people living in sin. ತನ್ನ ಜನರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಿದನು. His people living in sin. ದೇವ ಜನರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ದೇವರು Then ನೋಡಿದನು. God decided he will come as a man. ಆಗ ದೇವರು ತಾನೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದನು. Hallelujah. Hallelujah. God spoke through prophets. God spoke in various ways to ದೇವರು mankind. ಮನುಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕರ ಮುಖಾಂತರ, ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು ಮಾತನಾಡಿದನು. But man did not understand. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ So ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. God said, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, I will go as a ನಾನೇ man. ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ. God left the heaven. ದೇವರು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ God ಬಂದನು. left the glory. ದೇವರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. God came as a man for your sake and for my sake. ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ He ಬಂದನು. was born for your sake and for my sake. ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆತನು ಹುಣಲ್ಪಟ್ಟನು. He came as a man. ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದನು. Now the question is, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, why did he come as a man? ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ದೇವರು ಬಂದನು? There was a story told by a great man of God. ಒಬ್ಬ ದೇವ ಸೇವಕರು ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಕಥೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. God spoke to man from heaven many times. ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ Man did not understand. ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. For example, ಉದಾಹರಣೆಗೆ imagine ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, an ant is going on the road ಒಂದು ಇರುವೆಯು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. and there is a huge truck coming. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. You go to that ant ಆ ಒಂದು ಇರುವೆ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ and you tell that ant come back because a big truck is coming, it will crush you. ಮತ್ತು ಇರುವೆಗೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಇರುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ Will that ant listen to you? ಆ ಒಂದು ಇರುವೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದ? That ant will not understand. ಆ ಒಂದು ಇರುವೆಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. But when you go as an ant, ಆದರೆ ನೀನು ಇರುವೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ there is a communication. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ When ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ant speaks to another ant, ಒಂದು ಇರುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇರುವೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ the ant will come back. ಆ ಒಂದು ಇರುವೆಯು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. In a similar way, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ God came as a man. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. He came as a man for your sake and for my ನಿನ್ನ ನನ್ನ sake. ಪರವಾಗಿ
ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. And Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, his name is Jesus. ಆತನ ಹೆಸರೇ ಯೇಸು His ಎಂಬುದಾಗಿ. name is Jesus. ಆತನ ಹೆಸರು ಯೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. name is Jesus. ಆತನ ಹೆಸರು ಯೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. He lived 33.5 years. 33 ವರ್ಷಗಳು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವಿಸಿದನು. And he healed the people. ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಆತನು ಸ್ವಸ್ಥ He ಮಾಡಿದನು. did so many good things. ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಮಾಡಿದನು. But Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, one fine day he went on the cross. ಒಂದು ದಿನವು ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, wages of sin is death. ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ. Man has a sin. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಪವಿದೆ. Jesus did not commit any sin. ಯೇಸು ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. He is holy and is perfect. ಆತನು ಉತ್ತಮನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And that Jesus ಆ ಯೇಸು went on the cross ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋದನು, for your sake and for my sake. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He took the punishment. ಆತನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. He took that sin ಆತನು ಪಾಪವನ್ನು which ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. is supposed to be upon our head. ಬಹುಶಃ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ He ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. took that curse. ಆತನು ಶಾಪವನ್ನು He ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. took that sin. ಆ He ಪಾಪವನ್ನು took that ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. sickness ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. on him. ಆತನ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You and I ನೀನು ನಾನು should bear the consequence. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. You and I ನೀನು ನಾನು should face the punishment. ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But Jesus took it. ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Jesus took that. ಯೇಸು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. There is one more story told by another man of God. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವ ಸೇವಕರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. There were two brothers in the house. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಇದ್ದರು. And parents wanted to go to a shopping. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. And before they went to the shopping, ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ they told the two kids to stay at home, study and behave properly. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. But the second son ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮಗನು was a naughty fellow. ಅವನು ತುಂಬಾ ತುಂಟನಾಗಿದ್ದನು. Probably like me. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ತುಂಟನಾಗಿರಬಹುದು. He was a naughty fellow. ಅವನು ತುಂಟನಾಗಿದ್ದನು. The moment parents went out, ಹೊರಗಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೋದ ನಂತರ this boy closed the book, ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗನು ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದನು. threw the book, ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಸೆದನು and he took the football ಮತ್ತು ಬಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು and he started playing. ಮತ್ತು ಆಟ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು. Half an hour, 1 hour he started playing. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತನು ಬಾಲನ್ನು ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು. Another 10 minutes their parents are about to come. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬರಬೇಕು. He wanted to play fast. ಮತ್ತು ನೀನು ಬೇಗ ಆಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು In the ಬಯಸಿದನು. Josh, ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ suddenly he kicked the ball ಆತನು ಬಾಲನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ and the ball went and crashed the TV ಮತ್ತು ಆ ಬಾಲ್ ಹೋಗಿ ಟಿವಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು. and the TV broke. ಆ ಟಿವಿಯು ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Now, ಈಗ in another 5 minutes, ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ their father and mother are coming back to home. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಆ ತಾಯಿಯವರು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And this small boy started panicking. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನು He ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. was scared. ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. If father comes, ತಂದೆ ಬಂದರೆ if he sees the TV, ಆ ಟಿವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. If he sees the TV broken, ಆ ಟಿವಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿದಾಗ this boy felt ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗನ his ಅದನ್ನು head will ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. be broken. ಈ ಹುಡುಗನಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಅವನ ತಲೆ ಮುರಿಯಬಹುದು. He thought father will not spare. ಆ ಒಂದು ತಂದೆ ನನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ He was very ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. scared. ತುಂಬಾ ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. When the parents came, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದ ನಂತರ the father saw the TV. ಆ ಒಂದು ತಂದೆಯವರು ಟಿವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರು. It was broken. ಅದು ಮುರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. And father asked, ಈಗ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, who broke the TV? ಯಾರು ಟಿವಿಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Then the story says, ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, the elder brother comes into the picture. ದೊಡ್ಡ ಮಗನು ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರುತ್ತಾನೆ. And he says, father, I broke the TV. ಆತನು ತಂದೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ತಂದೆಯೇ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದು ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. And father got so angry and he slapped him. ಆತನು ತುಂಬಾ ಕೋಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಗನನ್ನು ಆತನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. In real, who broke the TV? ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಟಿವಿಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದು ಯಾರು? The younger boy broke the TV. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನು ಆ ಟಿವಿಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದನು. But who got the punishment? ಆದರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು? The elder brother. ದೊಡ್ಡ ಮಗನು ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Jesus is our elder brother. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನು ಎಂಬುದಾಗಿ. The punishment, ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ, the ಆ punishment ಶಿಕ್ಷೆಯು which is supposed to come upon you and me, ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Jesus took it on the cross. ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ಶಿಕ್ಷೆ
ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ He ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. took all your sin, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪವನ್ನು ಆತನು all ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. your curse, ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶಾಪವನ್ನು all ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. your poverty, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡತವನ್ನು all ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. your sickness and disease. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು And he ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು died on the ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು cross. ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಸತ್ತು ಹೋದನು. And Bible says ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ they buried him. ಆ ಒಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರೆಂಬುದಾಗಿ. And Bible also says ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ after 3 days, 3 ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ, after 3 days, 3 ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ Jesus who was buried, ಎಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನೋ, after 3 days, 3 ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ Jesus who was buried, ಯಾವ ಯೇಸು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನೋ, Bible says ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ Jesus rose from the dead. ಯೇಸು ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಎದ್ದು ಬಂದನೆಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. He conquered the dead. ಯೇಸು ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. He conquered the grave. ಯೇಸು ಮರಣವನ್ನು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. Death could not hold Jesus. ಮರಣವು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Jesus raised back from the dead. ಯೇಸು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Can anybody rise from the dead? ಯಾರಾದರೂ ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದಾರಾ? There is one person. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. His name is Jesus. ಆತನ ಹೆಸರೇ ಯೇಸು His ಆಗಿದೆ. name is Jesus. ಆತನ ಹೆಸರೇ ಯೇಸು And ಆಗಿದೆ. the good news is ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಚಾರ ಏನಂತ that ಹೇಳುವುದಾದರೆ, Jesus, ಆ ಯೇಸು who is alive, ಯಾವ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೋ ಆ ಯೇಸು is here in this place. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಈಗ ಇದ್ದಾನೆ. He's here in this place. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಈಗ ಇದ್ದಾನೆ. That Jesus knows you by heart. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟ ನೋವು ಆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. He knows you by name. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. He loves you so much. ಆ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ He ಪ್ರೀತಿ took your ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. punishment on the cross. ಆ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. And Bible says ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, whoever believes in him ಯಾರೆಲ್ಲ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೋ shall not go to hell like that rich man. ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತನ ಹಾಗೆ ಅವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. Whoever believes in Jesus, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೋ they will go to heaven. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Bible says ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, if you repent ನೀನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರೆ, and if you believe in your heart ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, and if you confess with your mouth, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, the heaven is welcoming you. ಪರಲೋಕವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. The doors of hell will be closed. ನರಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. What you have to do? ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? What you have to do? ಈಗ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? Break your head? ನಿನ್ನ ತಲೆ ಒಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? No. ಇಲ್ಲ. All you got to do is ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ believe ಇಷ್ಟೇ. in Jesus. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು And ನಂಬು tell Jesus, come in my heart. ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳು, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. And you will go to heaven one fine day. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀನು ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿ. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody, we will stand up to our feet. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. We will close our eyes. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Everybody who wants to go to heaven, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ, if you have come for the first time ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು, and you want to go to heaven, ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ we ಬಯಸುವುದಾದರೆ welcome you. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. The people who raised the hand, who came for the first time, ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬಂದಿರುವ ಜನರು ಯಾರು, ಆ ಜನರು ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೋ, can you see your hand once again, please? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬಂದಿರುವವರು ನೀವು ಎತ್ತಬಹುದಾ? You all can come forward, we will pray for you. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Don't feel shy, somebody can guide them. ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಡಿರಿ, ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Remaining people, close your eyes. ಮಿಕ್ಕ ಜನರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ Don't look here and there. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚಲಿಸಬೇಡಿರಿ ಮತ್ತು ನೋಡಬೇಡಿರಿ. Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Come in the forward, please come here. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ, Come here. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ. Now the question for you all. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. Do you want to go to heaven? ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? Yes. ಹೌದು. What you have to do? ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, believe in your heart and confess with your mouth. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. You have to repent of your sins. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು. And Jesus is ready to forgive you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Please close your eyes. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Everybody close your eyes. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Everybody close your eyes. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. We will pray for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ And ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. I request you to repeat
that prayer. ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Repeat that prayer loudly. ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರಿ. Jesus will come in your heart. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. He will come in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರುತ್ತಾನೆ. And your life will never be the same. ಮತ್ತು ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. He is ready to take away all your sin. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Please pray this prayer after me. ನನ್ನ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಯೇಸುವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ. ಯೇಸುವೆ, ನೀವೇ ದೇವರೆಂದು, ಕರ್ತನೆಂದು, ಒಡೆಯನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿ ಬಾಯಿಂದ ಆರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. Amen. Hallelujah. Now look at me. Jesus is the healing anointing of God is here. ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಅಭಿಷೇಕವು ದೇವರ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. Hallelujah. Talk to God. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಿ. पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र
as we are in the presence of the Lord, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ the Lord is showing me ಕರ್ತನು ನನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾ there ಇದ್ದಾರೆ. is a person ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, and they have a skin infection disease, something skin infection. ಆ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನಿಗೆ ಇದೆ. I don't know who is that. ಅದು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. If you are okay, if you feel comfortable, you can come forward. We will pray for you. ಮತ್ತು ನೀನು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Jesus is the healer and he will heal you for sure. ಯೇಸು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಖಚಿತವಾಗಿ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. There is a skin problem in the body. ಮತ್ತು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. Hallelujah. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. Father, I rebuke every spirit of skin disease in the name of Jesus. A new skin, a fresh new skin, a miracle for the glory of God. It is done. It is done. It is done in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. And also I am seeing there is a person who has a shoulder pain, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಭುಜದ ನೋವಿದೆ, who cannot lift your hand completely like this. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Who is that person? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? You can't lift your hand completely like this. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೈಯನ್ನು brother. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. No, not this person. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, There is a nerve problem actually. ನರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. Brother, hallelujah. Who is that? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? Okay. Can you come forward, Akka? We will pray for you. ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Everybody close your eyes. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Close eyes. And there is also one more person ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, who has a stomach problem. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, And it's kind of a gadde. ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. There is a pain and there is a gadde. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಗಡ್ಡೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ Who ಇದೆ. is that person? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? We will pray. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Lord, your presence upon her. Your presence upon her. You're the healer. Thank you, Jesus. A complete healing right now, from the top of the head to the bottom of the toe. A complete healing right now in the matchless name of Jesus. It's done. Amen. Amen. Hallelujah. Can you do what you could not do before? Can you put your hand together like this? ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. Okay. Lord, a complete healing, oh God. In your presence, a complete healing. Not 30, 60, 100% healing. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit, for confirming your word. For the glory of Jesus. Amen. 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 It's done. Now, how are you feeling? Check and tell me, Akka. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ Yes. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Left. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we speak, O God Almighty, a complete healing, O God. Every spirit of pain, leave from our body. Curse it in Jesus' name. Thank you, Jesus. From the top of the head to the bottom of the toe, complete healing in and out. Complete healing for your glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Ata chakar. Kasai. Penai. Barole. Huh? Karamana. Hallelujah.
Jesus has healed her. ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. And she's my own sister. ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕಂದಿರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. 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 Everybody Hallelujah. close your eyes and we will worship the Lord. We will ಎಲ್ಲರೂ worship ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು the Lord. ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. Jesus is visiting you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ Jesus ಇದ್ದಾನೆ. is visiting you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. You talk to Jesus. ನೀವು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಿ. He's interested in you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ Oh, ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. he wants to listen from you. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. Hallelujah. It is done in Jesus' name. Thank you, Jesus. I see in the spirit Jesus is healing so many people. ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯೇಸು ಅನೇಕರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. All you got to do is receive by faith. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Jesus is healing. ಯೇಸು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I am seeing that girl with the white only on the head. ಮತ್ತು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ ಬಿಳಿ ಒಂದು ಓಣಿ ಹಾಕಿರುವಂತ There is ಒಬ್ಬ a peace of God ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು coming ನೋಡುತ್ತಾ upon ಇದ್ದಾನೆ. her life. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. There is a peace of God coming upon your life. ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ God ಇದೆ. is doing some great thing. ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ And ಇದ್ದಾರೆ. God is telling her, ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, let not your heart be troubled. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ, I am with you. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. Pray, 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 pray. Healing which is troubling you from many days. That sickness which is troubling you, that thing which is troubling you from many days. ಯಾವ ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಧೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ, I bind it in the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇನೆ. And I speak a miracle in your family. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಾನು ಘೋಷಣೆ A ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. miracle in your family. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು It is done ಅದು ಆಗಿದೆ in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, For the glory of God. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Everybody. ಎಲ್ಲರೂ Everybody. ಎಲ್ಲರೂ Whoever wants the healing, raise up your hand. I will pray once for all for everyone. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Jesus will heal you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಸ್ವಸ್ಥ I am not ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. the healer. ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವವನು ಅಲ್ಲ, Jesus is the healer. ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Jesus will do it. ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Jesus will do it. ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. There is a person who has a nerve problem in the leg. God is healing that. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯೇಸು ಗುಣ ಮಾಡುತ್ತಾ There is ಇದ್ದಾನೆ. the presence of God moving. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. Everybody ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು say, Jesus, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರಿ, ಯೇಸುವೆ heal me. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡು. Jesus is about to heal you. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿದ್ದಾನೆ. Father, ತಂದೆಯೇ, we thank you for your healing anointing, O God. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. We thank you for your presence, O God. ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. We thank you, O God, that your presence is touching each and every one. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನವು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ In ಸ್ವಾಮಿ. every area of their lives. ಅವರ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ, Your people are free ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ from ಸ್ವಾಮಿ. every bondage. ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, Your people are free. ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. You're healing them. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಸ್ಥ You are ಮಾಡುತ್ತಾ healing ಇದ್ದೀರಿ, them. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. Receive. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, Receive. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, Receive. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, Receive. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Oh, the Lord is healing.
ಕರ್ತನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಸ್ಥ The Lord ಮಾಡುತ್ತಾ is ಇದ್ದಾನೆ. healing. ಕರ್ತನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, The Lord is healing. ಕರ್ತನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯ. Every spirit of death, ಎಲ್ಲ ಕಿವುಡುತನದ ಒಂದು ದುರಾತ್ಮವೇ, I curse it in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಶಪಿಸುತ್ತೇನೆ. A clarity of hearing. ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು, Clarity in your hearing. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯ. A clarity of hearing. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು Thank you, ನೋಡುತ್ತೀರಿ. Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. Somebody, God is healing of their brain pain. ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೋ ದೇವರು ಅವರೊಂದು ನೋವಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ Unbearable pain. ಮತ್ತು ಸಹಿಸಲಾರದೇ ಇರುವಷ್ಟು ನೋವು. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. Father, thank you for healing your people. ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೀರದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. It is done. ಅದು ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. In the mighty name of Jesus. ಓ ಉನ್ನತವಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ In the ಸ್ವಾಮಿ. mighty name of Jesus. ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Thank you for healing your people. ನಿಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. Amen. ಆಮೆನ್, Amen. ಆಮೆನ್, Hallelujah. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. Praise the Lord. Give the Lord all the glory. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. I know that God has healed you. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ You ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ. may check your bodies. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. And later on you can come to us ನಂತರ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿರಿ, and give a testimony. ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು May the Lord be ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. glorified. ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು 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 ಜಗವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಾಯಿತು. 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 ಯೇಸು ರಾಜ ಜನಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ, ಯೇಸು ರಾಜ ಜನಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು 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 ಜಗವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು 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 ಜಗವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಾಯಿತು. ಕುರಿಗಳ ಕಾಯುವ ಕುರುಬರು, ಕುರಿಗಳ ಕಾಯುವ ಕುರುಬರು ದೂತರ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿದರು, ದೂತರ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿದರು. ಕುರಿಗಳ ಕಾಯುತ್ತ ಕುರುಬರು, ಕುರಿಗಳ ಕಾಯುವ ಕುರುಬರು ದೂತರ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿದರು, ದೂತರ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿದರು. ಜಗದ ರಕ್ಷಕ ಜನಿಸಿದರೆಂದು, ಜಗದ ರಕ್ಷಕ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಹರ್ಷಿಸಿದರು, ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಹರ್ಷಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು 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 ಜಗವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು 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 ಜಗವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಾಯಿತು. ಮೂಡಣ ದೇಶದ ಪಂಡಿತರು, ಮೂಡಣ ದೇಶದ ಪಂಡಿತರು ತಾರೆಯ ನೋಡಿ ಸಾಗಿದರು, ತಾರೆಯ ನೋಡಿ ಸಾಗಿದರು. ಮೂಡಣ ದೇಶದ ಪಂಡಿತರು, ಮೂಡಣ ದೇಶದ ಪಂಡಿತರು ತಾರೆಯ ನೋಡಿ ಸಾಗಿದರು, ತಾರೆಯ ನೋಡಿ ಸಾಗಿದರು. ಯೇಸು ರಾಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ರಾಜನ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗಿ ನಮಿಸಿದರು, ಪಾದಕ್ಕೆ
ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು 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 ಜಗವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು 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 ಜಗವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು 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 ಜಗವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು 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 ಜಗವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಾಯಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ, 25ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಿದೆ ಸಮಯ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಆಮೆನ್. ಬೇಗ ಬನ್ರಿ. ಆಗ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಗ ಬಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಥಳ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ. If you come early, you can have seat inside, or else you are outstanding Christians. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನವು ಹರಿಯಲಿ ಹಬ್ಬಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ಅವರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ, ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜೀವ ಕರ್ತನೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ದುರಾತ್ಮ ಸೈತಾನ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಮಾಟಮತ್ತದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ನೀನು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ನಿನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಕರ್ತನೆ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಇನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೊಯ್ಯುವವರಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ಮಹೋನ್ನತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಕೃಪೆಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಸಹವಾಸ, ಸಹಾಯ, ಬಲ, ಶಕ್ತಿ, ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.